हाँ जी स्टूडेंट्स, अपन नैक्सट टॉपिक करते हैं चैप्टर 4 परमाणु की बनतर। अपना चैप्टर चल रहा है, यदा अगला टॉपिक हैगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बारे मैं थोड़ा दसदा। हुण तक असी की पढ़िया है, हुण तक असी ये देखिया है भी जिहड़ा एटम है, ये एटम है, ये विच की है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑरबिट दे विच अलग अलग ऑरबिटां दे विच ये इलैक्ट्रॉन घुमदे हैं। असी हुण तक ये पढ़िया है। तो जिहड़ा एटम है, ये जिहड़ा परमाणु है, परमाणु दे ये जिहड़ा अपने कोल परमाणु है, परमाणु दे विच एक तो इलैक्ट्रॉन हैगे ने पार्टिकल इलैक्ट्रॉन, ते होर की है इलैक्ट्रॉन, ते ये इत्थे इलैक्ट्रॉन ने बाहर अंदर जिहड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दे अंदर दो तरह के पार्टिकल हुंदे ने। एक तो प्लस चार्ज हुंदा है, इहनूं आपां कहंदे आ प्रोटोन, प्रोटोन। एक तो न्यूट्रल हुंदा है, एक न्यूट्रल हुंदा कोई चार्ज नहीं, इहनूं आपां कहंदे आ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल है, इसे करके इहदा नाम हैगा न्यूट्रॉन। ठीक है, इहदी जिहड़ी डिस्कवरी है वो चैडविक ने की। चैडविक ने यदी डिस्कवरी की है न्यूट्रॉन बारे, जिहड़ा साडा टॉपिक है न्यूट्रॉन। ठीक है जी, हुण मैं तुहानूं ये कल्ला ये पता चल गया जिहड़ा न्यूक्लियस है, ये बाहर ऑरबिटां दे विच इलैक्ट्रॉन घुमदे ने। ये दोवें जिहड़े ने ना, ये न्यूक्लियस दे अंदर हुंदे ने। हुण देखो, ये हुण मैं कल्ला न्यूक्लियस लग्गिया बनाउण, ये कल्ला न्यूक्लियस है, ये बाहर मान लो पूरा एटम है। न्यूक्लियस दे विच एक तां प्लस चार्ज हुंदा है, जिहड़ा प्लस चार्ज है उहनूं आपां की कहंदे आ प्रोटोन, ते एक न्यूट्रल है, मैं जीरो लिखता, जीरो मतलब नो चार्ज, इहनूं आपां कहंदे आ न्यूट्रॉन। पंजाबी वाले लिख सकते हो प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। ठीक है जी, तो हुण देखो मैं तुहानूं होर इहदे बारे दसदा आ। एक तां इहदे ते कोई चार्ज नहीं हैगा न्यूट्रॉन ते जिहड़ा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन है, मान लो एक न्यूक्लियस है, तो जिन्ने न्यूट्रॉन ने प्लस जिन्ने प्रोटोन ने, वो उहदा की हुंदा है, उहनूं कहंदे आपां पुंज संख्या, मास नंबर। ये मैं तुहानूं दसूँगा थोड़ा जिहा डिटेल दे विच। तुसीं देखो जिहड़े देखो तुसीं ना कोई भी एलीमेंट कोई तत्त जिहड़ा लिखिया हुंदा है इस तरीके नाल लिखिया जांदा है, जिवें एक्स कोई तत्त है, जिवें मैं लिखिया सोडियम 11, इत्थे लिखता 23। 11 की है इहदा परमाणु अंक, ये की है इहदा परमाणु पुंज संख्या। ठीक है, ये परमाणु अंक है, ये पुंज संख्या है, मास नंबर, पुंज अंक भी कह सकते हो इनू। ठीक है जी, तो इस तरह ये इत्थे कुछ भी हो सकता है ना, इन्होंने आप एक्स मान लिया, एक्स कोई तत्त है, तो इत्थे इहदा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है थल्ले ए। ठीक है जी, उपर लिखा जाता है मास नंबर। हुण देखो जिहड़ा जैड है, जैड का मतलब की है, जैड का मतलब है एटॉमिक नंबर। परमाणु अंक, तो ये जिहड़ा ए लिखिया आपां, ए दा की मतलब है, इहनूं आपां कहंदे आ मास नंबर। ये हैगा मास नंबर, तो मास नंबर इहनूं आपां की कहंदे आ पुंज संख्या, पुंज संख्या इहनूं आपां कहंदे आ। ठीक है जी, दो हो गए। हुण देखो कोई भी जिहड़ा तत्त है, ये जिहड़ा जैड है एटॉमिक नंबर, इन्ने ही इहदे विच इलैक्ट्रॉन हुंदे ने। जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आले दुआले इलैक्ट्रॉन हुंदे ने। जिन्ने नैगेटिव ने ना इलैक्ट्रॉन, जिन्ना नैगेटिव चार्ज है मतलब जिन्ने इलैक्ट्रॉन है, उन्ने ही अंदर पॉजिटिव चार्ज हुंदे ने। नैगेटिव ते पॉजिटिव हमेशा बराबर हुंदा है। इहदा मतलब जिहड़ा असीं ये लिखिआ जैड, ये एटॉमिक नंबर है, ये हुंदे ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉनां की गिणती, ते तुसीं ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटोन, प्रोटोनां की गिणती हमेशा बराबर हुंदी है। जिन्नी इलैक्ट्रॉनां की गिणती है उन्नी ही प्रोटोनां की गिणती है, तो उन्ना ही एटॉमिक नंबर है। याद रखियो, जिन्ना ए है एटॉमिक नंबर, इन्ने ही इलैक्ट्रॉन होणगे एटम दे विच, इन्ने ही प्रोटोन होणगे न्यूक्लियस दे विच, बराबर हुंदा है। ठीक है जी, हुण जिहड़ा ए है, इहदे बारे दस्सण लग्गिआ तुहानूं।
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨ। ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜ਼ੈਡ ਪਲਸ ਐਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੈਡ ਪਲਸ ਐਨ, ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪਲਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੋਡੀਅਮ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 11, ਮਾਸ ਨੰਬਰ 23। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਐਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਏ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ। ਏ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ 23 ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ H11 H12 H13 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏ 'ਚੋਂ ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕੱਢੋਗੇ, ਏ 'ਚੋਂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, 1 - 1 0। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ 0 ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 2 'ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 1, 3 'ਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ 2। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਮਸਥਾਨਕ ਆਈਸੋਟੋਪਸ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾ 3 ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, H11 H12 H13। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਿਟ। ਪ੍ਰੋਡਿਟ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ, ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਥੱਲੇ Z ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਮੀਨਸ ਆਈਸੋਟੋਪ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, Z ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਸਥਾਨਕ। ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੇਮ ਤੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੇ ਸਮਸਥਾਨਕ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੰਭਾਰਿਕ ਆਈਸੋਬਾਰ। ਆਈਸੋਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ,
फिर मैं लिख लिया हीलियम 2 3, हीलियम 2 4 भी हुंदा है। हुण देखो उपर वाला नंबर सेम है, ये हुंदा है सेम अटोमिक नंबर, ए जिहड़ा है वो सेम रहेगा तो डिफरेंट अटोमिक सॉरी सेम अटोमिक मास आएगा, सॉरी अटोमिक मास सेम है ए तो डिफरेंट अटोमिक नंबर। जिहड़ा जैड है वो डिफरेंट है, देखो जैड 1 है ये 2 है। तो एक गल होर है, ये हाइड्रोजन है ये हीलियम है, ये हमेशा अलग वक्खो वक्खरे होणगे, ये हमेशा डिफरेंट एलीमेंट होणगे, डिफरेंट एलीमेंट डिफरेंट तत्त होणगे, ठीक है जी। अलग अलग तत्त दे हुंदे ने ते याद रखो ये सेम है वक्खो वक्खरा है एटॉमिक नंबर, ये सेम है मास नंबर, तो तुसीं कहोगे संभारिक आइसोबार, ठीक है जी। तो हुण असीं एक लास्ट टॉपिक करना है चैप्टर का, वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी जुड़न की समर्था। कोई तत्त है ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 8, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2 8 8 18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਦੇਖੋ 8, ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਬਣਾਣੇ 2 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 6, 2 ਤੇ 6 8 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਫਿਰ 8 8 18 ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ 2 8 8 18 ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 2 8 8 18 18 ਅੱਗੇ ਵੀ 18 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ 8 ਨੇ 8 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, 2 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ 8 ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ 'ਚ 8 ਆਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਦੂਜੇ 'ਚ 6, ਇਹਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ 2 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟੋਟਲ 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ 8 ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 11, ਤੇ ਬਣਾਓ 2 ਤੇ 8 10 ਤੇ 1 11, ਦੇਖੋ 2 8 8 18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ 8 ਤੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਟੋਟਲ 11 ਬਣਾਉਣਾ, 2 ਤੇ 8 10 ਤੇ 1 11। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 8 8 18 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 2 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ 8 8 ਨੇ, ਤੀਜੇ 'ਚ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਦੇਣੇ ਨੇ, 8 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ 7 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। 7 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੇਖੋ 7 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ 2 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਪੂਰੇ 8 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 8 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 7 ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 4। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਮਸਥਾਨਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਭਾਰਿਕ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।